Okay, so next we will go with the remaining whatever the points remaining, so that I will continue in this session. Okay, next we will go for the naming the different substituent at equivalent position. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ IUPAC nomenclature. As you know very well, right, longest chain we have to take, right, and so if the same substituent present, how we can give the name di, if it is Lewis die, and then tri and tetra we can use it, right. But here what happens, the different substituent group at equivalent position, right. So suppose if I take an example of here, so the example another CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3. So in this carbon you have CH3 and here Ce2 CH3, right. CH2 CH3 is nothing but, you can rewrite C2H5, right. C2H5 is nothing but, you know very well. So what we are calling ethyl, right. So this is nothing but ethyl, we are calling ethyl. Okay, now here also the same example I have written once again, right. So numbering, so how we can give the number, so there are two ways you can give, right. So here 1 2 3 4 5 6 7, right. 1 2 3 4 5 6 7, right. So whatever it may be, if it is straight chain it is better, right. So we can go with the straight line, right. So 1 2 second carbon, third, fourth, fifth, sixth, seventh, right, 7. So here you can observe, so where it is the alkyl groups, so substituent group where it is present, number 1 is in 3 and number 5 carbon has this group CH3 and C2 C2H5, right. CH3 you can say it is, CH3 is nothing but what, CH3, right, bonded CH3, bond CH3 here, bond C2 CH2 CH3 here, so you have bond here, so that will continuous bond here, right. So for this carbon there is a linkage with this carbon, right. So CH3 is nothing but what, methyl, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು methyl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ methyl, right, methyl, right. So now we have to group that what substituent groups alphabetical order ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, E becomes first, hence first is nothing but ethyl, first we are getting ethyl. So next we are getting what, second we are getting methyl. So we have done what, so alphabetically we have arranged, right. So in another way what happens, I can give number here, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, right. At carbon number 5 what you have, CH3, carbon number 3 you have what, CH2 CH3, right, CH2 CH3, right. So you can see here also you are getting one substituent group 3 here, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, right. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಇದೆ, right. Hence what happens, naming the different substituent at equivalent positions, ಎರಡು ಕೂಡ equivalent position ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 3ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 5ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು 5ಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, equivalent position, right. So now what is the rules we have to use here, so we have to follow these rules, right. Numbering of the chain is done in such a way that the group which comes first in the alphabetical order, ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಈಥೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಮೀಥೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ethyl, for that ethyl you are getting what, number 3, right. So methyl, ethyl you are getting, so ethyl you are getting what, number 5 here, number 5. Methyl you are getting what, number 3, right. So ethyl is attached to the carbon number 5, right, carbon number 5 ethyl. So methyl is attached to the carbon number 3, right. But in second case what happens, in second case, so ethyl, so this is what we are calling I will write here, so this is what, methyl, this is the ethyl, right. So methyl is attached to the 5, methyl is 5, right, and ethyl group is attached to the carbon number 3, right. So numbering of the chain is done such a way that the group which comes first in alphabetical order, so we have to give we have to gets a lower number, clear, lower number, so lower number, right. So whatever the alphabetically ordered, so you are arranged,
ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ದಿ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 3 ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಥೈಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಥೈಲ್ ಅನ್ನೋದು 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ 3 ಇದೆ, ಅದು ಮಿಥೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈಥೈಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ number 3 here, number 3 carbon. So methyl is 5, right? So here what happens, ethyl you are getting for 5 and here 3. So which one is right? So this one is the right answer, right? So hence you can so give the IUPAC name here, right? So 3 in the third position you have what, 3 ethyl, right? And then 5 methyl, and then 7 is ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, 7 heptane. So 3 ethyl, 5 methyl heptane. So that is exactly the IUPAC name, right? So this is exactly the right name. So if I solve for this, so ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ಸೊ 3 methyl ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 5 ethyl, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ 5 ethyl ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 3 methyl ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ heptane. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. 3 ethyl, 5 ethyl, 3 methyl, heptane is wrong, and right one is what, this one is right. In such a manner, so we have to give, right? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಮತ್ತು 5 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಮತ್ತು 5 ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸೊ ಈಥೈಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ. Okay, so next we have to go with the organic compound containing one functional group. So already we have discussed regarding that, but also some points I have given once again, just note it down, right? So we will solve with the IUPAC name, okay. First, what happens here, if you have the compound with the functional group, only one functional group, so then what happens, the numbering of the carbon atom must be done in such a way that the lowest number is given to the carbon atom containing functional group. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the lowest number is given to the carbon containing the functional group, clear. So without caring whether it also denotes the longest possible carbon chain or not, right? So it is maximum related to what, so alkyl. So alkyl ಯಾವುದು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ alkyl group ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವಿತ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಚೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಪ್ಟ್, right? But here in organic compound, what happens, we have functional groups, right? So because of that functional group, what happens, because of this functional group, so this functional group must be what, so lesser number, so least number for that particular carbon atom, so we should give, okay, clear. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಚೈನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೈನ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ C triple bond N, or else I can write CN here, right? CN. So it is a functional group, right? If the chain terminates with the functional group such as, see here, aldehyde group CHO and acid group, right? So you know the last class I have told that is aldehyde CHO, and this is carboxylic acid, right? So this is amide, right? And then ester and the cyanide, right? So all these groups having what, carbon here, carbon here, carbon here, carbon here, and here also you have what, carbon, right? So if the chain terminates with the functional groups such as CHO, COOH, CONH2, COOR and CN, etc., numbering start from the carbon atom of the functional group. So you must remember once again, so this carbon is always given as number 1. So this is, if it is terminates with this carbon will get number 1,
right? So this carbon will get number 1. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, CH3, CH2, 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 right? So I will write OH here, OH, right? CH2, CH3, CH2, CH3. So numbering ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು? So we can 1 2 3 4 5 6 7, right? 1 2 3 4 5 6 7, right? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3. So this is the better, right? 1 2 3. So longest chain rule ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 5 6 7. And the carbon containing functional group what? So it will get the least number. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ functional group ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, this functional group itself it has what? Carbon atom, right? ಇದೊಂದು functional group. So this is also functional group which is terminating at the end. ಸೊ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ ಅ 1, number 1. ಸೊ ದಿಸ್ is number 2 and number 3 and this is the number 4, right? So now you can clearly you can see here, right, what happens. This carbon is always given a number 1. So I have given number 1, right? So if I write the IUPAC nomenclature of this, IUPAC nomenclature ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೀತಾ ಈತಾ ಪ್ರೋಪಾ ಬ್ಯೂಟಾ, ರೈಟ್? ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಸಿ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈನೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಸೊ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 CH2 CH3, right? So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 2 3 4, the carbon which has the functional group has the least number, right? So ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ ಆಗ್ತದಾ, CH3 CH2 CH3, right? COOH, right? 1 2 3 4. Which one is right? So now you can say it is right. It is right, right? So see properly, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 4, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 4. ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4, ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 ಇದಾಗಲ್ಲ, ಇದು ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ while handling the IUPAC nomenclature, right? The functional group here what? COOH itself has what? Carbon. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, 1 ಆಗ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದರೆ IUPAC nomenclature ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಬರೆಯುವ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 2 3 4. 4 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 4 ಆದರೆ ಮೀತಾ ಈತಾ ಪ್ರೋಪಾ ಬ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ರೈಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೀಥೈಲ್. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, 1 2. ಸೊ 2 ಮೀಥೈಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದೆ, ಓ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಒನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 2 ಮಿಥೈಲ್ ಬ್ಯೂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Clear? So did you get the things, right? So one functional group idre enagutte, lowest number is given for that carbon atom which contain functional group.
So if the chain is terminates with the groups such as functional groups such as CHO, COOH, CONH2, amide ester and the cyanide, if you have that carbon should get number 1. So number 1 carbon idagutte 1 2 3 4 ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯೋದಲ್ಲ 1 2 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ನೈಟ್ರೈಲ್ ಯಾವುದು ಮೀತ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. It is not a propane nitrile, so that is butane nitrile. So we have to include this carbon also, right? So see properly here. So this carbon get number 1 1 2 3 4 functional group in a carbon 1 anta consider ಮಾಡಬೇಕು 1 2 3 4 right. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ 1 2 3 ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಪೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 4 4 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 methyl butanoic acid. Okay. Okay, so next we will go with one more compound. So 2 more compounds I have written having the single functional group, right? Single functional group. So here you have what iodine also. So here also you have chlorine also. So the halogen always they are substituents. ಆದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಅವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನೇಮಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ number. So first we have to give a number. So do the numbering here. So start with this carbon atom 1 2 3 4, right? 4 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ we will write the root words. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 2 3 4 ಆದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್. Okay, so butane, buta plus single bond ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here this one what happens? oic acid plus so this is root word, this is primary suffix and then secondary suffix and the principal functional group, you can say, right? Iodo, right? So iodo, fluoro, chloro, iodo, but we have to say the position of what? The iodine. So that is nothing but 4, right? So completely if I write it in, so here you have to remove that E because O ಏನಾಗುತ್ತೆ? ovals, right? So ovals ಬರುತ್ತೆ. AEIOU ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ, so whatever the ANE, so that E should what? So you have to drop that E, right? So if I write what? 4 iodo butanoic acid, 4 iodo butanoic acid, right? Shall we try for that example? So one more example I have written here, right? So numbering ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, right? So here we have to start, right? So no other way, right? So we must start here 1 2 3 4 5. So 5, right? Totally how many carbons are there? So you have 5, right? So here what happens? First take word root or root word. 1 2 3 4 5. 5 means pent. All are single bond. So this is functional group. Functional group contains double bond, but we are dealing with the main chain. Main chain ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. CH3 ಇದೆ, C ಇದೆ, single bond, CH2 single bond, CH2 single bond, here also single bond, all are single bond. Hence pent plus you can give primary suffix is what? N, primary suffix, right? Plus n ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ C double bond ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 1, ರೈಟ್? 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ONE 1. And then chloro you have here, chloro, right? So chloro penta 1, but we have to say the position. Chlorine where it is present and 1 where it is present, means ketone where it is present. So here you have second position you have. So here you have chloro, that is in 5th position. Complete agi bariyudaದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 chloro pentane, right? So pentane, you have to remove that E, pentane, say the position 1. 5 chloro pentane 2 1, right? So ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ IUPAC nomenclature, so we have to write structure, right? Chloro pentane 2 1, right? So just you can divide that terms, chloro pent
N and then 1, right? Position they have given 2 and position they have given 5, right? So then we have to what? Penta ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4 5 ಪೆಂಟ ಏನಾಯಿತು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳು. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದು 2 ಕೊಡ್ತೇನೆ, 3 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು 4 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು 5 ಕೊಡ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಬರೆಯುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 1 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ 5th ಪೊಸಿಷನ್ ಕ್ಲೋರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಬರೀಬೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೈಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ CH2 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 Cl, ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. 5 ಕ್ಲೋರೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? 5 ಕ್ಲೋರೋ ಪೆಂಟೇನ್, 5 ಕ್ಲೋರೋ ಪೆಂಟೇನ್ 2 1, ರೈಟ್? So remember here we must drop. Okay, so next we will go with some other examples. If the same functional group is present, so more than one same functional group, suppose if I take CH2, right? This carbon contains OH, same substituent or same functional group. If it is same functional group present in more than one, right? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮೀತಾ ಈತ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಈತ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? CH2 OH CHOH, all are single bond. Ethane you can say, ethane, right? So next ಏನಾಗುತ್ತೆ carbon number 1, carbon number 2. So your wish, you can give carbon number 1 this also and you can give it this 2, no problem, right? So ethane 1, 2 position ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ OL ಇದೆ, ಏನಿದೆ OL. ಸೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀತಾ ಈತ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮೀತಾ ಈತೇನ್, ರೈಟ್? ಕಡೆಗದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ OH ಇದ್ರೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಥನಾಲ್, ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಇಥನಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಥನಾಲ್, ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ CH ಮೀತಾ ಇಥನಾಲ್ OH ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, CH3 CH2 OH ಮಿತಾಯ್ತ. ಸೊ ಇಥನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವೇರ್ OL ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. OL ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, OL ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ OH ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ OH, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ OL, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ OL ಇದೆ? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ OL. ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ OH ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊ OL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ethanol where it is present carbon number 1 and carbon number 2, right? 2. So ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? same substituent group or functional group, if it is present in 2 you can say it is di. 3 ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 4 ಇದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟಾ. ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ if it is repeatedly, if it is present in that chain, right? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1, 2 ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು? ಆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, ಡೈಆಲ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಥೇನ್ 1, 2 ಡೈಆಲ್. ಈಥೇನ್ 1, 2 ಡೈಆಲ್. ಸೊ ಈಗ ಈಥೇನ್ 1, 2 ಡೈಆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್.
So entire things. Ethane 1,2 diol ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. So now it is not ethane 1,2 diol. So this is simple ethanol, right? Ethane 1,2 diol ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So here one OH group already is there, hydrogen. So I will write here ethane 1,2 diol. So ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. So OH ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, but it should be present in this carbon atom, right? So carbonic ಏನಾಗುತ್ತೆ. So 4 bond ಇರುತ್ತೆ, 1 2 3 4. So you can write here, you can write here OH anywhere else. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರಿಬೋದು OH ಅನ್ನು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈ OH ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. OH, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. HO ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. OH ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ, ಫಿನಿಶ್, ರೈಟ್. ethane 1,2 diol. So we will go with one more examples. Okay, so next we will go with a few more examples. So you can see here, right, 1 2 3. So 3 carbon atom having the 3 OH group, right? So you can numbering anywhere else. So I will start from here, 1 2 3. So 3. So more ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಥೈತ ಪ್ರೋಪೇನ್, 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 ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮೂರಿದೆ, ಟ್ರೈ ಆಲ್, ಪ್ರೋಪೇನ್ 1, 2, 3, triol, triol. Okay, so here carbon number 1 and carbon number 2, right? Metha, etha, right? So ethane, ethane, right? So metha, etha, direct agi etha. So ethanoic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ethane oic acid, right? So ethane oic acid, oic acid. So directly you can say ethanoic acid, ethanoic acid, and nothing else we can write here, right? Ethanoic acid ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, CH ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3, CH3, ಮೀಥಾ, ಈಥಾ. ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಥೇನ್, ಮೀಥಾ, ಈಥಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, you have to assume that, so this is nothing but what, COOH, COOH, and here also you have what, COOH. Otherwise you can write in this fashion also, COOH and then COOH, right? So this is not CH3 here, the CH3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೀಥಾ, ಈಥಾ, ಈಥೇನ್, ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು COOH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು COOH ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಥೇನ್ ಡಯೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಈಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೇವೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 1 2 3 4 5. 5 ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪೆಂಟಾ, ಪೆಂಟಾ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಪೆಂಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಕೀಟೋನ್, ಕೀಟೋನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ, 2 ಮತ್ತು 4ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1. ಹೌ ಮೆನಿ, ಡೈ, ಡೈ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಂಟೇನ್ 2,4, 2,4, di 1, pentane 2,4, di 1, di 1, right. So this is the we are using that functional, principal functional group 1 anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ, right. So in according to IUPAC nomenclature there is a special case, ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ CH3, ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH2. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಬರಿಬೋದು, CH2 ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 4 ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ somewhere else, whatever the returning I have written there, so just make it properly, okay. So you must know that how to write properly, okay. So ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5. So in earlier case what happens, so we have started with this, but ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ಸೊ ಅಲ್ಕೇನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ more than 2 or 3 anything else, so then we have to write metha, etha, propa. So what happens, pentane, right? Pentane ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, pentane, right? So then you have to say where it is present, 1, 3, 1, 3, 5, right? 5, right? ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 1 2 3, ಟ್ರೈ, ರೈಟ್. ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದು, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್. ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, CH3 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, CH3 ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, CH2 ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH2 ಇರಬೇಕಿತ್ತು, CH ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ, COH. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CH3 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, COH ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ 3 ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ 3 ಟ್ರೈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್. Okay, so next we will go with so one more rules. There are different rules, so one by one I am going, right? Okay, so here the rules for naming the compound having the functional group, okay, and then multiple bonds and the side chain and the substituents. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು, ಅಥವಾ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಕಡೆಗಾದ ನಂತರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ಚೈನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3 ಇದೆ, CH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ OH ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. 1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಈ ಕಾರ್ಬನನ್ನು 3 ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬರೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ರೈಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ರೈಟ್ 1 2 3 4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀತಾ, ಈತಾ, ಪ್ರೋಪಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಾ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಸೊ ಈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ನಾಟ್ ANE. ಸೊ ಹಿಯರ್ ENE, ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ OL ಆಗುತ್ತೆ,
right? So OL. So butane all. So butane all. So butane all ಬರ್ದು ಸಾಕಾಗ್ತದ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಈನಲ್ಲಿ ಇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಬ್ಯೂಟ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ ಓಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ 1 2 3 4 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂತರ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಬ್ಯೂಟ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ 1 ಆಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ ಬರೆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯೂಟ 2 ಇನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯೂಟ 2 ಇನ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ವಿಶ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ 1 ಆಲ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯೂಟ 2 in 1 all ಬ್ಯೂಟ 2 in 1 all. ಸೊ we will go. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 2 3 4 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ OH ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯು OH ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು HO ರೈಟ್ HO ರೈಟ್ ಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 2 ಇರಬೇಕು CH2 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ 1 2 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ OH CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 OH ರೈಟ್. ನಂಬರಿಂಗ್ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟ 2 in 1 all ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಿಶ್ ರೈಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ OH ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೇನೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರಿತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 1 2 3 4 ರೈಟ್. 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ CH3 CH3 CH2 ರೈಟ್ CH2 ಕ್ಲಿಯರ್ CH2 ಸೇಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿ CH3 CH2 OH ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 2 3 4 ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ n number of examples are there in the book okay. ಬ್ಯೂಟ 2 in 2 all ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ 2 all ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನನ್ನು 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ OL ಇದೆ ಅದರಿಂದ OH ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ CH3 COH ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH3 ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಬರ್ದು ನೀವು ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್.
COOH, CH, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ COOH. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಖಾಲಿ ಅಲ್ಕೇನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2 3 4 ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟ್, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಬ್ಯೂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈನ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ COH ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 4 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೈ. ಸೇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ 1,4 ಡೈ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ not sorry one thing, so we have done here what carbon number 1 carbon number 2 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಈನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಸೊ ರೀರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯೂಟ 2 ಈನ್ 1,4 ಡೈ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಬ್ಯೂಟ 2 ಈನ್ 1,4 dioic acid. This is right. So this is not butane 1,4 dioic acid andre bere barutte. So this carbon has double bond, adrinda buta 2 in dioic acid. Okay. So next we will go with one more example here, right? CHO, CH2, CH double bond, CHO. Numbering have ಕೊಡ್ತೀರಿ 1 2 3 no 1 2 here. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, 1 2 ಎಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 1 2 ರೈಟ್ 3 4 5 ರೈಟ್ 5 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 2 3 ಟೋಟಲ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಪೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಿದೆ CHO ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CHO ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆದರೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, AL ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ AL ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ AL ಆಯಿತು. AL ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳುವ 1,5 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೈ ಎಂತ ಆಲ್, ರೈಟ್ಸ್ ಡೈ ಆಲ್. ಅಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 2 ಇನ್, ರೈಟ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಂಟ್ 2 ಇನ್ 1,5 ಡೈ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಡೈ AL. ಇಲ್ಲಿ OH ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಂಟ 2 ಇನ್ 1,5 ಡೈ ಆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಬೇಕಾದರೆ, OH CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH OH ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 1 2 3 4 ಸಾರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ OH ಆಗಿದೆ. here one more CH2 I will add here because CHO ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದರ ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಏನಾಗಿದೆ, 5 ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I will write one. So I will write here, okay. So ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವ CH2 ಪೆಂಟ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೆಂಟ CH2, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, OH ಹಾಕ್ತೀನಿ, CH2, ರೈಟ್. ಅಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳು 1 2, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆವಾಗ CH ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ, CH. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಪೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 2 3 4 5, ರೈಟ್. ಪೆಂಟ್ 2 in and then 1,5
ಡಯಾಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? AL OL. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ OL and this is for AL. See the difference properly. Okay, penta 2 in 1,5 diol. Okay, so next we will go with the, if the compound containing, organic compound containing more than 2 functional group, ಏನಾಗುತ್ತೆ? more than 2 functional group ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, right? So first example I will going to take. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ. ಸೊ 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು, 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹೇಳಿದ್ದು? 2 ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ IUPAC. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. To avoid that, there is an IUPAC, right? So IUPAC, adrinda the set of rules IUPAC nomenclature, so we have to follow, right? So adrinda alcohol idre enagutte ಅಥವಾ acid ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 1, ಇದು 2 ಆಯಿತು, ಇದು 3, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 5. ಸೊ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಂಟ್. ಸೊ ಪೆಂಟ ಏನ್, ಸೊ ಪೆಂಟೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಎಲ್ಲದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಪೆಂಟ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. COH becomes principal functional group, OH becomes substituents, right? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? secondary suffix. Substituent always what? Prefix. So prefix ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? OH ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಇವೆ 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಅದರಿಂದ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪೆಂಟೇನ್. ಈ ತೆಗಿಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಪೆಂಟನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಪುನಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು, ರೈಟ್? ಪುನಃ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಬೇಸಿಕನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್. ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಹೈಯರ್. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು IUPAC ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು? CH3 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ರೈಟ್? CHO ರೈಟ್? ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಹಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ 5th, ರೈಟ್? ಈತ ಪ್ರೊಪ ಪೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡು ಎಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಂದ ಏನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು? ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O
ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಕ್ಸೋ. ಆಕ್ಸೋ ಆಕ್ಸೋ ಇದು ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆಕ್ಸೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು? 4. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ COOH ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 4 ಆಕ್ಸೋ pentanoic. You have to drop out, and acid. So pentanoic acid, 4 oxopentanoic acid, right? So next aldehyde ಮತ್ತೆ acid ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3 C double bond O CH2 CHO, right? aldehyde ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ರೈಟ್? ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. CHO ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ನಂಬರಿಂಗ್ 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಬ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್? ಬ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ANE, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? AL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? AL. ಪುನಃ ಕೀಟೋನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸೋ. ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ? 3 ಆಕ್ಸೋ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಕ್ಸೋ butanol, or else you can directly say it is butanol. AL, butanol. ಏನಾಯಿತು? 3 ಆಕ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ 3 ಆಕ್ಸೋ butanol. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3 CCH3 and you have here functional group 1 OH. ಅದರ ನಂತರ C double bond O and then you have what? CH3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So which one becomes what? Functional group. The principal functional group always what? Alcohol to compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆ OH ಏನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನಂಬರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 4. 1 2 3, ರೈಟ್? 1 2 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 4 ಆದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, OH ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿದು OH ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್, ಯಾವುದು? CH3. ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಐಯೋಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಪುನಃ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ? ಮೀಥೈಲ್, 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ 3 ಮೀಥೈಲ್, 3 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ 3 ಮೀಥೈಲ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಮೀಥೈಲ್ 3 ಮೀಥೈಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯುವ. ಸೊ 3 ಮೀಥೈಲ್, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? ಬ್ಯೂಟೇನ್ 2 1. ಬ್ಯೂಟೇನ್ 1 ಇದೆ O, ಅದರಿಂದ E ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 hydroxy 3 methyl but E you have to drop and 2 1. Right? Clear? Okay.
Next we will go with the cyclic compound. Cyclic compound. So few example we are going to take here. Okay, right? So CH2, right? CH2, right? So directly if I go with the bond line formula, so just I am getting triangle, right? So this is cyclopropane. 1, 2, 3 methyta propa, so propane, cyclopropane, right? And then CH2 carbon, CH2, okay, CH2. This you can rewrite as what? So this is cyclo 1, 2, 3, 4. Cyclo, I will start with here same thing, 1, 2, 3, 4. Butane, cyclobutane. So one more example. So I can go for hexane, right? CH2, and CH2. Can you see that one? Last one? Yeah, okay. CH2. So you are getting what? What happens? Cyclohexane, right? Cyclohexane, right? So these are the cyclic compound. Just you have to add what? Cyclo as what prefix for it, right? Cyclopropane, cyclobutane, and the cyclohexane, right? So just if I take this like triangle, right? Cyclopropane, I am going to take once again cyclopropane, but I will write down here this one. What I am doing here, right? So just see here, okay? So I have written what? Double bond here. Double bond barthaga enagutte namage CH agutte. It means what? So remember here, so this is CH2, here CH, and here CH. So this becomes what? Cyclo, propane you have written, propene, double bond, cyclopropene, right? So cyclobutane becomes what? Cyclobutane here, CH2 here, CH2 here, here CH, here CH, and it becomes what? Cyclobutene. So remember that one, cyclobutene, right? So now for the cyclohexane, right? Cyclohexane if I write, right, it's a double bond here, and remaining all are CH2, CH. Here only what happens? CH, right? And this is cyclohexene. Remember, cyclopropene, cyclobutene, and the cyclohexene. So very simple, right? So this is for the cyclic compound. So let more example we will go. Okay, so next we will go with the few cyclic compounds once again, right? So this is cyclohexane, right? So cyclohexane, you can say it is methyl, cyclohexane, methyl cyclohexane, right? So here ethyl, C2H5, CH2CH3 means C2H5, ethyl cyclohexane. So you can say it is pentane. You have 1, 2, 3, 4 pentane, chloro cyclopentane, right? Chloro cyclopentane. So chlorocyclopentane. So ethyl cyclopentane and methyl cyclopentane here. So these are the example for your what? IUPAC nomenclature of the cyclic compound, which consists of what? Substituents, right? So if you have more substituents,
right? So two different substituents group if it is present, so then how we can give the same thing we have to follow, that is nothing but what, alphabetical order. So we have to arrange it in alphabetical order, right? Alphabetical order, alphabetically, so we have to arrange that substituents, right? So CH3 is nothing but what, methyl, it is methyl, iದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ethyl ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟೇ, ಮಿಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಈಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್, ಅದು ಕ್ಲೋರೋಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಮತ್ತು ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಈಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಥೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ and then what, methyl. So same thing we have to follow. For ethyl you can give number 1, so this carbon becomes number 1, this becomes 2, right? So one carbon alli yavudide namge, so you can rewrite. So first carbon consists of what? Ethyl, one ethyl, right? And then second carbon consists of what? Methyl, right? And then you can say 1 2 3 4 5, 2 3 carbon, 4th carbon and 5th carbon, cyclopentane, very simple. 1 ethyl, 2 methyl, 1 ethyl, so 2 methyl cyclopentane, right? The same way, right? So this becomes what? This once again methyl, this group becomes what? Methyl, and this is methyl, so propyl, which will come first? M1 will come first. Alphabetical order le first ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? methyl first ಬರುತ್ತೆ, methyl, and then after you have what? propyl. So you have to give the number. So methyl is a number 1. Next 1 2 3 4 5 ಬರುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. 1 2 3, so this is good. This carbon number 2, and this is 3, this is 4, and then 5, and then 6. Hexane, right? So the first carbon you have what? First carbon you can write or not, so your wish. 1 methyl or else methyl. Third carbon is what? Propyl. So methyl, 3 propyl, and then cyclohexane, right? So this is what exactly alphabetical, right? So alphabetically, so we have seen that ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು alphabetically substituent group whatever you have there, so we have keep it with the alphabetical order. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ alphabetically ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು arrange ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ alphabetically, right? So when you go for this example, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so we must follow alphabetically. No, IUPAC nomenclature ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so here we are not going to use these rules. So alphabetical order ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದು ರೂಲ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So whatever the carbon atom has more substituents, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ more substituent ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, and if a more substituent group is present, so that carbon atom must get what? Must get least number. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಥೈಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಥೈಲ್, ಸೊ ಈಥೈಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 3. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸೊ IUPAC nomenclature ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಸೊ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 3 and this carbon 4 and remaining carbon 5 and then 6, right? So here C only you have here, right? C only, here CH2, here CH only, CH2 ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ IUPAC nomenclature ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? methyl. So I will write once again. So methyl group you have, and then ethyl group you have. So these are the substituents. First ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ethyl ಬರುತ್ತೆ, right? So ethyl ಎಲ್ಲಿದೆ? ethyl, so third position ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಿಂದ third carbon has the ethyl, hence 3 ethyl. We have to write alphabetically, but number ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್
so whatever the carbon group has more substituent group, so that will get the least number least ಬರುತ್ತೆ. IUPAC nomenclature ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಈಥೈಲ್ 1,1 ಡೈ ಮೀಥೈಲ್ cyclohexane. So this is the IUPAC nomenclature. Okay.